اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درس 13واں درس ثلاثی مزید فی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی نا کہ ثلاثی مزید فی کے مشہور باب 10 ہیں، ان کے بارے میں چل رہا تھا۔ 3 باب پڑھے ہم نے، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلات، باب تفاعل۔ ہر فعل ثلاثی مجردی کے، ہر وہ فعل ثلاثی مجرد جو باب تفاعل میں جائے، برد شود لے جایا جائے، تو اس کا ماضی مضارع و مصدر آن، اس کا ماضی مضارع اور مصدر بر وزن ذیل می آید، نیچے کے وزنوں پر، ذیل یعنی نیچے کے وزنوں پر آتا ہے۔ وزن کیا ہے؟ سکینہ، تفاعل، یا تفاعل، تفاعل، ٹھیک ہے۔ جون سا بھی ثلاثی مجرد کا فعل اس باب میں جائے گا، باب تفاعل میں، وہ اس وزن پہ آئے گا۔ جیسے ابھی دیکھیے، پھر سے میں وہی بات جو روز دہراتا ہوں پھر میں دہرا ہی دیتا ہوں، جو میں روز دہراتا ہوں، تاکہ میں چاہوں تو یہ بھی کہوں کہ بھائی میں روز تھوڑی دہرا دیا، میں نے ایک بار دہرا دیا، 2 بار دہرا دیا کافی ہے، لیکن نہیں، میرا مقصد پڑھانا، کتاب ختم کرانا نہیں ہے۔ بار بار تکرار کرتا رہوں گا، اگر انہوں نے نہ بھی کی ہوگی تو میں کرتا رہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ وزن کیا ہے؟ سکینہ، سکینہ ہے جی بولے آغا۔ عدیل، عدیل، جی جناب۔ یار بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ میں ایک پتا ہے، پھر مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں بولتا پھر میں یاد ہی نہیں رہتا، تو جو بولتا ہے میں اسی کا نام لیے جاتا ہوں، یہ بھی غلط ہے کہ ایک ہی کا نام لیے جاؤں۔ بولا کرو بھائی، تفاعل، اگر میں ایک کا نام لے رہا ہوں تو اس کا مطلب میں سب سے کہہ رہا ہوں، بولیے تفاعل یا تفاعلو، تو باب، جی باب تفاعل کا ماضی ہے تفاعل کے وزن پہ مضارع ہے یا تفاعلو کے، تو ہر فعل ثلاثی مجرد، ہر فعل ثلاثی مجرد جیسے ضربہ ہے، جو بھی باب تفاعل میں جائے گا وہ اس وزن پہ آئے گا۔ تو ہمیں ضاد رے بے کو لے کے جانا ہے، ضاد رے بے کو لے کے جانا ہے، ضاد رے بے، ٹھیک ہے۔ ضاد رے، کیونکہ ضاد فاؤل فعل ہے نا، ہر پہلا حرف اصلی، عین دوسرا حرف اصلی، اس کے نیچے رے آ جائے گا، لام تیسرا حرف اصلی، اس کے نیچے بے آ جائے گا، اس کے نیچے بے آ جائے گا۔ اب تے پڑھا ہوا ہے، تے بڑھا دیجئے، الف پڑھا ہوا ہے، الف پڑھا دیجئے، حرکت تے پہ زبر ہے، فاؤل فعل جو ضاد ہے یہاں پہ اس پہ زبر ہے، عین الفعل جو کہ یہاں را ہے اس پہ زبر ہے، اور لام الفعل جو بے ہے اس پہ کیا وزن ہوا؟ کیا ہوا؟ تضاربا، کس وزن پہ؟ تفاعل۔ ایسے یہاں پہ تفاعل، یا تا، یہ یا تا ضاد الف را بو، یتضاربو، تضاربا یتضاربو، تضاربا یتضاربو، تضاربو۔ لے گئے ہم اس باب میں ہر فعل ثلاثی مجرد جو سا بھی ثلاثی مجرد اس میں جا سکتا ہوگا، وہ جائے اس میں تو اس وزن پائے گا۔ جیسے ضاد ریبے کو ہم لے کے گئے تو تضاربا یتضاربو بن گیا، ٹھیک ہے۔ سکینہ آپ دیکھیے، عدیل، پیسہ، اسما، یتضاربو بنانا، تو یہ یتضاربو کون سا مضارع ہے؟ مضارع کی قسموں میں سے کون سا مضارع ہے؟ یہ کون سا مضارع ہے؟ مرفوع ہے۔ مضارع کیسے پتہ لگا اسما کے مضارع مرفوع ہے؟ مرفوع معروف ہے۔ نہیں، میں وہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کیسے پتہ لگا کہ مضارع مرفوع ہے؟ کیونکہ عوامل و نصب و جزم خالی ہے۔ آسان، کیونکہ یہاں کوئی نہ تو نصب دینے والا عامل ہے نہ جزم دینے والا عامل ہے، اس میں مضارع مرفوع ہے۔ مضارع مرفوع تو علامت رفع کیا ہے؟ یہاں پہ ضمہ ہے، ورنہ تو 5 جگہ پہ ضمہ ہوتا ہے علامت رفع مضارع میں، مضارع مرفوع
بعد جگہ پر نون اعرابی ہوتا ہے اور دو صیغے مبنی ہوتے ہیں جو کہ میں بار بار بتاتا چلا رہا ہوں. تو یہاں پر علامت اعراب کیا ہے؟ ضمہ. اب اس کی گردان کیجیے آپ. یتضاربو یتضاربان یتضاربو یتضاربان یتضاربون تتضاربو تتضاربان یتضاربن تتضاربو تتضاربان تتضاربون تتضاربین تتضاربان تتضاربن اتضاربون تتضاربو. جناب ایک پہ حذف ہوگا نا؟ کس نے کہا؟ واجب نہیں ہے وہ. تتضاربو تضاربو کہہ سکتے ہیں، جائز ہے، نہ یہ کہ واجب ہے کہ آپ اسے حذف کریں. وہ بعد میں وہ قاعدے بعد میں آئیں گے، ابھی نہیں آ رہے ہیں. وہ وہاں پہ جائز ہے جہاں پہ دو تے، ایک بات کے تے ایک مضارع کے تے جہاں جمع ہو جاتی ہے تو ہلکا بنانے کے لیے حذف کر سکتے ہیں. تو وہ بات ابھی نہیں آئے گی، بعد میں آئے گی. لہٰذا ابھی جو ہے جو چیزیں ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہی سمجھیے، باقی تو سخت پڑ جائے گا. نہیں تو فی الحال گردان وہی ہے جو ثلاثی مجرد میں تھی. کیا تھی؟ بس حرکت اور وزن ہی تو بدلا ہے، ورنہ ضمہ نون اعرابی چھٹا سیغہ وہی، بارہواں سیغہ وہی ہے. پہلے سیغے میں ہوا ہے، دوسرے سیغے میں الف ہے ضمیر، تیسرے سیغے میں واو ہے، چوتھے سیغے میں پھر ہے پوشیدہ ہے، پانچویں سیغے میں پھر الف ہے، چھٹے سیغے میں نون ہے ضمیر، ساتویں سیغے میں انتا پوشیدہ ہے، آٹھویں سیغے میں الف ہے، نویں سیغے میں واو ہے، دسویں سیغے میں تضربینا تھا، یتضاربینا اس میں یا ہے، پھر الف ہے پھر نون ہے، پھر اتضاربو میں انا پوشیدہ، اتضاربو میں نون نحنو پوشیدہ. وہی تو ہے ضمیریں جو وہاں تھیں وہی یہاں ہے، کوئی الگ تھوڑی ہوا ہے، بس وزن بدلا ہے. وہاں پہ یضربو تھا یا یتضاربو ہے، وہاں یضربانے تھا یا یتضاربانے، اتنا سا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ مضارع مرفوع میں ہم نے دیکھ لیا کہ مضارع مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ تو نصب دینے والا ہے، کوئی عامل ہے، نہ ہی کوئی جزم، اس لیے مضارع مرفوع ہے. علامت اعراب دو ہی ہوتی ہے مضارع مرفوع میں، یا ضمہ یا 5 جگہ پہ ضمہ، 7 جگہ پہ نون اعرابی. وہ پتہ ہی ہے 5 کون سے سیغے ہیں، 1 4 7 13 14 اور 7 سیغے بھی آپ کو پتہ ہے، چاروں تسنیہ، 2 جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر. 7 اور 5 12 اور 2 مبنی ہوتے ہیں، چھٹا اور 12واں جمع مؤنث غائب جمع مؤنث. تو یہ مضارع مرفوع تھا. اب مضارع منصوب بنانے کے لیے عامل نصب شروع میں لے آئے، یہی تھا نا قاعدہ. مضارع منصوب ہو گیا، عامل نصب آ گیا، عامل نصب آیا تو مضارع منصوب ہو جاتا ہے. منصوب ہو جائے تو علامت نصب کیا ہے مضارع میں؟ فتح اور حذف نون اعرابی. 5 جگہ جہاں جہاں ضمہ تھا وہاں فتح ہو جائے گا، 7 جگہ جہاں نون اعرابی تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو ہو گیا لن یتضاربا لن یتضاربا لن یتضاربو لن تتضاربا لن تتضاربا لن یتضاربنا لن تتضاربا لن تتضاربا لن تتضاربو لن تتضاربی لن تتضاربا لن تتضاربنا لن اتضاربو لن نتضاربو. وہی ہے. اسماء آپ نہیں بول رہی ہیں جی، سمجھ رہی ہیں نا؟ بولا کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خاموش رہتا ہے کوئی تو شاید نہیں سمجھ رہے، تو آپ لوگ بولا کیجیے. سکینہ بلے آغا جی بلے. جی. تو یہ ہو گیا مضارع، بلے یہ ہو گیا مضارع یتضاربا کیونکہ لن آ گیا نا. اب مسئلہ یہ ہو گیا مضارع منصوب. مضارع مجزوم کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ واپس آ گیا کیونکہ خالی ہو گیا نا. اب اس کا عامل جزم آ جائے، مثلا جزم دینے والا عامل. مضارع مجزوم میں علامت جزم جہاں جہاں ضمہ تھا وہاں سکون، 5 صیغوں میں جہاں جہاں نون اعرابی تھا وہاں سے کیا ہو گیا؟ یہ لم یتضارب جی ہو گیا. لم یتضارب لم یتضاربا لم یتضاربو لن تتضارب لن تتضاربا لم یتضاربنا لم تتضارب لن تتضاربا لم تتضاربو لم تتضاربی لم تتضاربا لم
ततदारबना ततदारबना लम ततदारब लम नतदारब हो गया मुजारे मजूम। मुजारे मजूम में लम के जरिए से जज्म। अब अम्र गायब अम्र बेलाम बनाने के लिए क्या क्या था? लाम अम्र शुरू में ले आए थे और आखिर में जज्म यानी 5 सीगों में जहां ज़म्मा था वह सुकून, जहां नून था वो हस्फ। तो वहां लम यतज़ारब था, इसे लम की जगह लेकर दी ले यतज़ारबा, वही सेम टू सेम है नहीं है। अब अम्र हाजिर पे आ जाइए। अम्र हाजिर में हाजिर का सीगा क्या था? ततज़ारबा, ततज़ारबो था ना। हाजिर का सीगा मुजारे मरफू का क्या था? ततज़ारबु था। अम्र हाजिर बनाने का तरीका क्या था? अलामत के मुजारे के हाजिर ते को बाद वाला हर्फ साकिन हो तो अलिफ हमजा लाइए और फिर अलफ फेल को देख के उस हमजे को हरकत दीजिए। लेकिन अगर हमजा अलामत के मुजारे गिराने के बाद वाला हर्फ साकिन ना हो, उस पर हरकत हो, तो फिर हमजा लाने की जरूरत नहीं है और ऐसे आखिर को जज्म दे देंगे। जज्म दे देंगे मतलब 5 वही जो है जहां जहां पे ज़म्मा था वहां सुकून जी। तदारब तदारबा तदारबा तदारबू तदारबी तदारबा तदारबना। ये हमने हाजिर के 6 सीगे हो गए। गायब के क्या थे? ले तदारब ले तदारबा ले तदारबू ले तदारब ले तदारबना ले तदारब ले तदारब ले तदारबा ले तदारबना तदारब तदारबा तदारबू तदारबी तदारबा तदारबना ले अतदारब ले तदारब। याद है ना 6 सीगे शुरू कर 2 मुतकल्लिम के लाम से बनते हैं, बाकी 6 सीगे हाजिर के होते हैं, ऐसे बनते हैं वो। अम्र हाजिर भी हो गया, मुजारे मरफू हो गया, मुजारे मंसूब हो गया, मुजारे मजजूम लम के जरिए हो गया, लाम के जरिए इसके लिए। और क्या बचा? आइए फिर देखिए क्या था मुजारे? तदारबा या तदारब या तदारब। मुजारे मनफी कैसे बनेगा? मुजारे इस्तिफाम नहीं, मुजारे पहले नहीं लाए नाहिया शुरू में और आखिर कोई जज्म है और नून गिरा दीजिए। बाकी जहां से ज़म्मा था वो ज़म्मा गिर जाएगा और जहां पे नून था वो ला यतज़ारबा नून गिर गया, ठीक है। और अगर मुजारे मनफी बनाना हो तो ये ला नाफिया कहलाएगा, तो फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ला यतज़ारबु ला यतज़ारबानी। और अगर मुजारे इस्तिफामी बनाना हो तो हल बढ़ा दीजिए, लफ्ज में कोई असर नहीं पड़ेगा, लफ्ज में कोई असर नहीं पड़ेगा। हल यतज़ारबु हल यतज़ारबानी यही तो बनेगा। वही तरीके है ना, बताइए। तरीके वही हैं जो हमने सुलासी मुजर्रद में पढ़े थे। मुजारे मरफू का भी, मुजारे मंसूब का भी, मुजारे मजजूम का भी, अम्र गायब का भी, अम्र हाजिर का भी, मुजारे फेल नाही का भी ला और फेल मनफी का भी ला और मुजारे इस्तिफामी का भी। वही है तरीका नहीं सकीना? अभी तक वही तरीका है सकीना जी आगा जी। अस्मा जी। फहीम साहब अदील वही तरीका है? नहीं कोई बदला तो नहीं है? बताइए भाई, बोलिए। फहीम साहब अदील जी जनाब। जी डिफरेंस है। देखिए एक होता है, मैं आपसे कहूं अस्मा, मैं आपसे कहूं मसलन नहीं मारा उसे एक मर्द ने, मिसाल दे रहा हूं, मुजर्रद की है, मारा उस या पहले मुजारिफ ही कर दूं, मारता है या मारेगा, मिसाल के तौर पर मारता है या मारेगा वो एक मर्द, ये मुस्बत है। और अगर मैं कहूं नहीं मारता है नहीं मारेगा वो एक मर्द, ये मनफी है, इसे कहते हैं मनफी। और मनफी माजी भी होता है मनफी, मुजारे भी मनफी होता है, हर चीज मनफी होती है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव है, मुस्बत माजी। माजी की सारी किस्में, मसलन मारा उसे एक मर्द ने, नहीं मारा उसे एक मर्द ने, मारा है माजी करीब मारा है उसे एक मर्द ने, नहीं मारा है उसे एक मर्द ने, माजी करीब मारा था उसे एक मर्द ने,
نہیں مارا تھا اسے ایک مرد نے. ماضی شک کی مارا ہوگا اسے ایک مرد نے, نہیں مارا ہوگا اسے ایک مرد نے. اور کیا ماضی قریب مارا ہے اسے ایک مرد نے, نہیں مارتا تھا وہ ایک مرد, نہیں مارتا تھا وہ ایک مرد. لیکن فعل ناہی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام سے روکا جائے. طلب ترک فعل کو ترک کرنے کی طلب, مت جائیے مت کھائیے, یعنی ایک طرح سے حکم دے رہے ہیں. امر کیا تھا؟ کھائیے پیجیے میں حکم دے رہا تھا. ایک طرح کا یہ امر منفی کہہ لیجیے فعل, ایک طرح سے یہ امر کا نگیٹیو ہے یہ فعل ناہی, اس لیے اس کی اصطلاح الگ ہے. مت کھائیے مت جائیے, اس میں طلب ترک فعل کو ترک کرنے کی طلب ہے سامنے والے سے, اس کا طرف. لیکن ہے یہی لا, کیونکہ فعل منفی کرنے کے لیے بھی لا آتا ہے اور فعل ناہی بنانے کے لیے بھی لا سے بنتا ہے. تو پھر پہچان کیسے ہوگی؟ ایک تو قرینے سے معنی سے پہچان ہوگی کہ منفی کے معنی دے رہا ہے یہاں پہ, یا کام کو روکنے کے لیے کہہ رہا ہے, یا اور دوسرا لفظ سے پتہ لگ جائے گا آپ کو. لائے نافیہ کا لفظ میں کوئی اثر نہیں ہوتا, یا تضارب ہوتا یا تضارب ہو ہی رہا. ٹھیک ہے, یتضاربو یتضاربانے, دیکھیے یتضاربو یتضاربانے تھا, لا یا تب بھی یہ رہا. لفظ میں کوئی اثر نہیں ہے, معنی میں اثر ہوگا. یتضاربو کا مثبت معنی تھے, لا یتضاربو کے منفی معنی ہے. لیکن اگر یہ فعل ناہی ہوتا تو یہ پھر ایسے ہو جاتا, لا یتضارب, لا یتضاربا, نون گر گیا. ٹھیک ہے, لفظ لائے نافیہ کا لفظ میں کوئی اثر نہیں ہوتا, بس معنی میں تبدیلی آتی ہے. لیکن لائے ناہیہ, ارے کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. مضارع منفی میں لفظ میں کوئی اثر نہیں ہوتا, فقط معنی مثبت سے منفی ہو جاتے ہیں. لیکن فعل ناہی میں لفظ میں جزم ہوتا ہے اور معنی میں طلب ترک فعل کو چھوڑنے کی, ترک کرنے کی طلب سامنے والوں سے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے آسما؟ جی, فعل منفی اور فعل ناہی میں یاد رکھنا, فعل منفی اور فعل ناہی. دیکھیے باب تفاعل, ہر فعل ثلاثی مجرد, جون سا بھی فعل ثلاثی مجرد جو باب تفاعل میں لے جایا جائے تو اس کا ماضی مضارع اور مصدر نیچے کے وزن پر آتا ہے. تفاعل یا تفاعل تفاعل, ماضی اس کا تفاعل کے وزن پہ, مضارع اس کا یتفاعل کے وزن پہ, تفاعل کے وزن پہ مصدر. باقی پہلا صیغہ بتا دیا ہے ماضی مضارع کا, باقی ساری چیزیں وہی ہیں جو مجرد میں تھیں. گردان دیکھیے آپ ماضی کی, وہاں پہ کیا تھا؟ ضربا ضربا ضربو, ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربتو. ماضی کی گردان 14 صیغے تھے. ضمیریں کیا تھی؟ ضربا میں ہوا, ضربا میں الف, ضربو میں واو, ضربت میں ہیا پوشیدہ, ضربتا میں الف, ضربنا میں نون, ضربتا میں تا, ضربتما میں تم, تما, ضربتم میں تم, ضربتے میں تے, ضربتما میں تما, ضربتنا میں تننا, ضربتو میں تو, ضربنا میں نا. یہ سب ضمیریں وہی تھیں. اب اسے باب تفاعل میں لے کے آئیے ضربا کو, تضاربا. اب گردان کیجیے, تضاربا تضاربا تضاربو. دیکھیے تضاربا میں ہوا پوشیدہ, تضاربا میں الف, تضاربو میں واو, پھر تضاربت ہیا پوشیدہ, تضاربتا وہی الف, تضاربنا وہ نون, تضاربتا تضاربتما تضاربتم, تاتما تم, تضاربتے تضاربتما تضاربتنا, تے تما تننا, تضاربتو تضاربنا. تو اور نہ, دیکھیے وہی ضمیریں ہیں نہیں ہیں, فاعل وہی کا وہی ہے نہیں ہے, جو وہاں تھا وہ یہاں تھا. وہاں 14 صیغے تھے, یہاں بھی 14 صیغے تھے. وہاں ماضی مبنی تھا, مبنی پر فتح تھا پہلے صیغے میں, اور تیسرے میں مبنی پر ضم تھا, ضربو یا تضاربو. وہ کا وہی ہے نہیں, اسما, سکینہ, اسما, عدیل وہی ہے نا, سیم ٹو سیم. مضارع میں دیکھیے آپ, وہاں پہ کیا تھا؟ یضربو یضربانے یضربونا, تضربو تضربانے یضربنا, تضربو تضربانے تضربونا, تضربینا تضربانے تضربنا, جی. وہاں پر ماضی میں دو صیغے پہلے اور چوتھے میں ہوا اور ہیا پوشیدہ تھے, دو ہی جگہ پوشیدہ ضمیریں تھی, باقی ظاہر تھی. مضارع میں وہاں 5 جگہ پر ضمیریں پوشیدہ تھی, پہلے میں ہوا, چوتھے میں ہیا
सातवें में अंता, 13वें में अना, 14वें में नहनो। 5 सीगों में ज़मीर पोशीदा थी, बाकी में ज़ाहिर थी। अब यहाँ पे आइए, यतदारबो हुआ पोशीदा, यतदारबाने अलिफ, यतदारबूना वाव, तदारबो या पोशीदा है, ततदारबो यतदारबो, यतदारबाने, यतदारबूना, ततदारबो है पोशीदा, ततदारबाने अलिफ, यतदारबना नून, ततदारबो अंता पोशीदा, ततदारबाने अलिफ, ततदारबूना वाव, ततदारबीना या, ततदारबाने अलिफ, ततदारबना में नून, अतदारबो में अना, नतदारबो में नहनु। यहाँ भी 5 जगह पोशीदा है, बाकी जगह जाहिर है। देखिए जैसा वहां ऐसा यहाँ। वहां पे मुजारे मरफू में अलामत तरफ जम्मा और नून एराबी था, 5 जगह जम्मा, 7 जगह नून एराबी, 2 में कोई तब्दीली नहीं। यहाँ भी देखिए यतदारबो में जम्मा है, यतदारबाने में नून है, वही 5 सीगों में जम्मा, 7 सीगों में नून, और यतदारबना, ततदारबना में कोई मबनी है। छठा बार हुआ। वहां मुजारे मंसूब आमिल नस्ब लन लन के ऐजन थे, यहाँ भी वही आएंगे। वहां मुजारे मंसूब में अलामत नस्ब फतहा थी 5 सीगों में, 7 सीगों में नून एराबी हस्फ हो जा रहा था, और 2 सीगों में कोई तब्दीली नहीं थी, यहाँ भी वैसे ही रहेगा। मुजारे मजजूम में अलामत जज्म वहां पे सुकून थी 5 सीगों में, 7 सीगों से नून एराबी खत्म हो रहा था, 2 में कोई तब्दीली नहीं थी, ऐसे यहाँ पे भी है लम यतदारब, लम यतदारबा, ठीक है। वही सेम टू सेम अम्र बिलाम वैसे ही बनेगा, अम्र हाजिर का तरीका वही है, वही। देखिए बाकी इस्तेमालात, अम्र गायब यतदारब मुजारे है ना, मुजारे मरफू, अम्र गायब लेतदारब लेयतआमल, आमिला को ले जाइए तो तआमला, लेयतआ, अम्र हाजिर तदारब और तआमल, मुजारे मंसूब अन यतदारबा, देखिए फतहा, अन यतआमला, लम के जरिए मजजूम लम यतदारब लम यतआमल, फेल नाही ला यतदारब ला यतआमल, और फेल नफी ला यतदारबो ला यतआमल। देखिए दोनों में ला है, लेकिन एक जगह लफ्ज में कोई असर नहीं है, फकत माना में, और एक जगह लफ्ज, यहाँ पे लफ्ज में भी असर है और माना में भी। लफ्ज में क्या असर है? जज्म, 5 सीगों में सुकून, 7 सीगों से नून एराबी खत्म, और माना में क्या असर है? तलब तर्क फेल, फेल को तर्क छोड़ने की तलब पाई जा रही है। लेकिन फेल मनफी में लफ्ज में कोई असर है नहीं, यतदारबो यतआमलो वैसा का वैसा ही, ला बढ़ने के बाद भी लफ्ज में कोई असर नहीं है, माना में असर है। यतदारबो मुस्बत माना थे, ला यतदारबो मनफी माना थे। फिर मुजारे इस्तिफामी भी ऐसे ही है, लफ्ज में कोई असर नहीं होगा, बस माना जो है वो खबरी से इस्तिफामी हो जाएंगे। आइए आप भी, आपने बाब मुफाअला के मशहूर माना क्या पढ़े थे? मुशारिकत। बाब तफाउल के माना भी मुशारिकत के हैं, लेकिन एक फर्क है अभी अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, तावना सईदुम व अलीयुन, तावना सईदुम व अलीयुन, यानी सईद और अली ने एक दूसरे की मदद की, कुमक की, ताउन किया। यतदारबा ज़ैदुन व खालिदुन, ज़ैद और खालिद ने एक दूसरे को मारा, यानी मारा पीटी की। फहीम साहब क्या बाबे मुफाअला बाबे तफाउल में क्या फर्क नजर आया अभी आपको? माना में तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, फहीम साहब ऐसा ही है जी। तो क्या फर्क है फिर जनाब? तावना सिर्फ क्या है? माजी है। कौन बताएगा? अस्मा बताएंगी, सकीना बताएंगी, या और कौन है? अस्मा, सकीना, और कौन है? अफजल के नाम से मैं फिर जहन से निकल गया, क्या नाम है आपका? मैम अफजल नकवी। साजिद साहब आप पहली बार आए? जी आगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? नाम साजिद ही है? जी जी, आज पहला दिन कर रहा हूँ जी। पढ़ी आपने इससे पहले कभी सर? नहीं, ये किताब शुरू किए थे भाई। आगे वाली किताब एक बार भेज दीजिएगा। ये वाली किताब जी मैं अभी सेंड कर दूंगा। कौन से ग्रुप में? व्हाट्सएप का नाम बता दीजिए जी। आप बताओ क्या फर्क नजर आया? वही लफ्ज में क्या उसमें अलिफ नहीं था, इसमें अलिफ, हाँ उसमें फर्क नजर आया? जनाब वो फाइल और मफूल थे।
ज़ारबा ज़ैदुन, ये कौन सा है बाब? ज़ारबा युज़ारिबु मुज़ारिबा, बाब मुफ़ाला है ना ये। ज़ारबा अस्मा, सकीना गौर से कीजिए, गौर कीजिए। ज़ारबा ज़ैदुन खालिदन, और ये है बाब तफ़ाउल। तज़ारबा तज़ारबा ज़ैदुन व खालिदुन। क्या फर्क नजर आया फहीम साहब? आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ? जी जी जी, क्या मफूल का। जी, बाब मुफ़ाअला में ज़ैदुन फ़ाइल, खालिदन मफ़ूल, फ़ाइल मफ़ूल वाला इराब ले रहा। हालांकि माना में दोनों फ़ाइल हैं, दोनों मफ़ूल हैं। भाई ज़ैद और खालिद ने मारा पीटी की, यानी इसने इसे मारा, इसने इसे मारा, तो दोनों फ़ाइल भी हैं, दोनों मफ़ूल भी हैं, क्योंकि एक ने मारा तो फ़ाइल, दूसरा पिटा मफ़ूल। उसने इसे मारा तो वो फ़ाइल, ये पिटा तो मफ़ूल। माना में दोनों फ़ाइल हैं, दोनों मफ़ूल हैं, लेकिन लफ्ज़ में इसे फ़ाइल का इराब दिया, इसे। लेकिन बाब तफ़ाउल में देखिए दोनों को फाइल वाला इराब अत्फ किया है इसको, दोनों। तज़ारबा ज़ैदुन व खालिदुन, खालिदन नहीं, ज़ैदुन व खालिदुन, ज़ैद ने एक दूसरे को पीटा, मारा पीटी की। तो माना में दोनों फाइल हैं, दोनों मफूल हैं। दोनों फाइल कैसे हैं? माना के एतबार से दोनों फाइल कैसे हैं? भाई ज़ैद ने खालिद को मारा तो मारने वाला ज़ैद, खालिद ने ज़ैद को मारा तो मारने वाला खालिद भी, तो दोनों फाइल हैं। दोनों मफूल क्यों है? क्योंकि खालिद ने जब ज़ैद को मारा ज़ैद पिटा तो ज़ैद मफूल, ज़ैद ने खालिद को मारा तो ज़ैद पिटा तो ज़ैद मफूल। तो दोनों फाइल भी हैं, दोनों मफूल भी हैं, क्योंकि मारा पीटी हुई है ना। अस्मा नहीं समझ रही? सकीना नहीं आगा, ये एराब तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं, बात सुने। ज़ारबा में भी मुशारकत के माना है, तज़ारा में भी, यानी बाब मुफ़ाअला में भी, बाब तज़ारा में भी, बाब मुफ़ाअला में भी, बाब तफ़ाउल में भी मुशारकत के माना है। मुशारकत यानी शरीक होना किसी काम में, फाइल और मफ़ूल का किसी काम में शरीक होना। मसलन यहाँ पर किस काम में शरीक हो रहा है? पीटने में। तो पीटने में खालिद और ज़ैद शरीक हो रहे हैं, एक दूसरे को मारा। तर्जुमा क्या किया हमने? ज़ैद और खालिद ने एक दूसरे को मारा, यानी मारा पीटी की। तो माना के एतबार से दोनों फाइल है नहीं है, क्योंकि ज़ैद ने खालिद को मारा तो ज़ैद फाइल, खालिद ने ज़ैद को मारा तो ज़ैद फाइल, वो खालिद फाइल। मफूल भी है, क्योंकि खालिद ने ज़ैद को मारा तो वो पिटा, वो मफूल। ज़ैद ने खालिद को मारा तो ज़ैद खालिद मफूल, वो पिटा। माना में तो फाइल मफूल दोनों हैं, दोनों ही दोनों हैं। लेकिन बाब मुफ़ाअला में ज़ैद को फाइल वाला इराब दिया है रफा, और खालिद को मफूल वाला इराब दिया है मंसूब किया है। इसमें भी तो दोनों पीटे हैं, एक दूसरे को मारा है। दोनों में वही एक बात है, तो क्या हुआ? लेकिन बाब मुफ़ाअला में नस्ब नहीं है, नस्ब नहीं है। दोनों जो जिन्होंने शिरकत की है एक काम में, वो दोनों फाइल का इराब दिया गया है उन्हें, जबकि माना में दोनों फाइल भी हैं, दोनों। इतनी आसान सी बात है, बस ये याद रखना। बाब मुफ़ाअला में आपके ज़हन में खुद से ही सवाल आ जाना चाहिए था कि बाब मुफ़ाअला में भी मुशारकत के माना थे, बाब तफ़ाउल में भी, तो फिर फर्क क्या है? जब मुशारकत के माना है तो आपका फर्क यही है। देखिए, वैसे कोई फर्क नहीं है माना में, दोनों जो है जो दो लोग किसी काम में शिरकत कर रहे हैं, जैसे यहाँ मारने में, तो दोनों माना के एतबार से दोनों फाइल भी हैं माना में, और दोनों मफूल भी हैं। लेकिन बाब मुफ़ाअला में एक को फाइल वाला इराब रफ़, एक को मफूल वाला इराब यानी नस्ब। लेकिन बाब तफ़ाउल में जो एक काम में शरीक हैं दोनों मारने में, उन दोनों को इराब कौन सा दिया गया है? फाइल वाला। अब जाहिर सी बात है, इसे तो क्योंकि फाइल वाला दिया, क्योंकि वो है इसको, क्योंकि वाव है, वाव के जरिए से जब भी कोई चीज अत्फ की जाती है तो उसका इराब वही वाला होता है जिसके ऊपर अत्फ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए तज़ारबा, तो यहाँ पे वाव नहीं है, यहाँ ये दो फर्क याद रहेंगे। बाब मुफ़ाअला में एक को रफा एक को जम्मा होता है जो एक काम में शरीक है, एक को रफा एक को नस्ब। बाब तफ़ाउल में पहले तो एक वाव होती है दोनों के बीच में, दूसरा नस्ब नहीं होता, दोनों पे रफा होता है, क्योंकि वाव है। वाव के अगर ये नस्ब होता ना और ये वाव होता तो फिर इसे भी नस्ब पढ़ते, क्योंकि वाव के बाद जिसको वाव के जरिए से अत्फ करते हैं वो दूसरे वाले से मिलाते हैं, उसको उसी का इराब देते हैं। तज़ारबा माना एक ही है, देखे दोनों के माना क्या है, दोनों एक ही है। क्या माना है? ज़ैद और
मुशारकत, माना दोनों के एक हैं, क्या मुशारकत, यानी इन दोनों ने पीटने में शिरकत की, यानी एक दूसरे को मारा, मारा पीटी की, मारा पीटी की, यही फर्क था। देखें आगे आइए। जनाब जैद और खालिद ने मारा, जैद और खालिद ने एक दूसरे को मारा, मारा पीटी की, जैद ने खालिद को मारा, खालिद ने जैद को मारा, जैद भी पिटा, खालिद भी पिटा, जैद ने भी मारा, खालिद ने भी मारा, दोनों फाइल है, माना के एतबार से दोनों मफूल हैं। देखिए बा माना है बाब तफाउल मुशारकत, जैसे तावना सईदुन व अलीयुन, सईद और अली ने एक दूसरे की मदद की। तदारबा ज़ैदुन व खालिदुन, ज़ैद ने एक दूसरे को, ज़ैद और खालिद ने एक दूसरे को मारा। देखिए वो नुक्ता जो आप कह रहे थे फहीम साहब, वो इन्होंने यहाँ पे खुद बयान कर दिया इत्तेफाक से। हंगामे सरफ मुजारे बाब तफाउल की मुजारे की गर्दान करते वक्त सकीना और अस्मा और अदील, सुने इन्होंने बयान किया तो मैं भी यही बयान करूंगी। मुजारे क्या था इसका बाब तफाउल का, यही था ना अस्मा सकीना। बड़े अलामत मुजारे कितनी है? ये ता, अलिफ, नून, या 4 सीगों में ता, 8 सीगों में अलिफ, 13वें सीगे में नून, 14। अब अलामत मुजारे जो 8 सीगों में है, हाजिर का सीगा क्या है? पहले तो मुअन्नस गायब के शुरू के 2 सीगे क्या हुए? तता गा रबू, यही बैठेंगे, यही बनेंगे ततज़ारबू जी। तो देखिए यतज़ारबू कहना आसान है एक तरह से, यतज़ारबू यतज़ारबाने, लेकिन ततज़ारबाने थोड़ा सख्त सा लग रहा है। तो यही कह रहे हैं कि दो ते जब जमा हो जाए जी, जब बाब की और मुजारे की ते जब जमा हो जाए तो एक ते को हस्फ कर देंगे। बताइए कौन सी को हस्फ करेंगे? मुजारे की करेंगे तो फिर मुजारे कैसा? भाई आपसे जब इंसान रूह निकाल लेंगे तो आप जिंदा कैसे? तो अगर मुजारे की ते हटाएंगे तो फिर मुजारे कैसा? बाप की ते गिराएंगे, बाप की ते गिराएंगे। हालांकि गिरा कोई सी भी तो बनेगा तज़ारब ही, लेकिन बाप की वो वज़न में पता लगेगा। वरना अगर आप देखेंगे ये तज़ारब होता ये वाली ते गिरा देते, तब भी तज़ारब हो जाता तब भी, लेकिन वज़न में जाके पता लगता कि आपने अलामत मुजारे गिरा दी है तो गलत। फिर मुजारे कैसे है? मुजारे की तो अलामत ही हस्फ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए बाप की ते गिराएंगे तो बनेगा तज़ारब। अब ये हो जाएगा तफ़ाअलु। तो अब ये कहेंगे कि अगर हमने ये वो ते हटा दी तो माजी में इसमें क्या फर्क रह गया? माजी क्या था? वो भी तो यही था ना। तो इसमें कैसे पहचान होगी फिर मुजारे और माजी में? भाई अगर हाजिर के सीगों में जहां जहां हाजिर और मुअन्नस गायब के जिनमें ते थी, उन 8 सीगों में जिसमें ते होती है अलामत मुजारे, उसमें से हल्का करने के लिए एक ते को यानी बाब वाली ते को गिरा देंगे। माजी मुजारे में फिर पहचान क्या होगी? मुजारे में रफा है, मुजारे में माजी में फता है। समझी सकीना? भले तज़ारबा तज़ारबू, और ये क्या है? ये तज़ारबो ये तज़ारबाने या तज़ारबूना, तज़ारबो तज़ारबाने या तज़ारबना, तज़ारबो तज़ारबाने। तो वहां पे गम्मा और नून दिखाई दे रहा है, यहाँ फता है। ठीक है, आइए यही बात बताना चाह रहे थे, आसान सी बात है। चलिए कोई बात नहीं है, मैंने सोचा था कि आगे शायद सरफे सादा में बताएंगे ये बात, इन्होंने यही बताई है। नुक्ते हंगामे सरफे मुजारे बाब तफाउल के मुजारे की गर्दान के वक्त दर बाजी सीग़ा बाज सीगों में, यानी कितने सीगों में? 8 सीगों में। दो ते दर कनारे एक दीगर करार में गिरन, दो ते एक जगह करार हो जा पाती हैं कि बराए सुब्क शुदा ने कलाम, सुब्क यानी देखिए एक सबक, एक सबक यानी तरीका, सुब्क यानी हल्का। बराए सुब्क शुदा ने कलाम को हल्का होने के लिए मीतवान कर सकते हैं, ये कि अजान दोहरा हस्फ कर दे, उन दोनों में से एक को हस्फ कर सकते हैं। मसलन चौथा और 7वां सीगा क्या बनेगा जी? सबक तो बड़े काफ से होगा ना।
ارے وہ سبق نہیں، وہ سبق ہے، وہ میں سبق کہہ رہا ہوں، سبق سبق سین بے کاف سبق سبق۔ مثلا آپ سے کہیں غالب کی شاعری کا طریقہ کیا تھا؟ سب کے شاعری غالب کی اس کا طور طریقہ سبق ہے، وہ سبق وہ سبق ہے، وہ کاف سے سبق، یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، سبق یعنی ہلکا۔ تو ایک سب یہ بغیر اعراب کے دیکھیں تو یہ سبق بھی پڑھا جا سکتا، وہ سبق بھی پڑھا جا سکتا ہے، سبق بھی سبق، لیکن یہ سبق ہے، ورنہ سبق کے معنی ہے کوئی خاص روش۔ مثلا انڈین شعرا کی سبق کیا تھا شاعری کا؟ تتجاوزو، دیکھیے تتجاوزو چوتھا اور ساتواں صیغہ تتجاوزو بنتا ہے، تو تجاوزو کہہ دیجئے۔ تتعاونونا نوواں صیغہ تتعاونونا تعاونونا۔ نمونہ صرف مضارع منصوب کی گردان باب تفاعل سے تجاوز سے، لن یتجاوزا، دیکھیں فتح، لن یتجاوزا، نون گر گیا، لن یتجاوزو، لن تتجاوزا، لن تتجاوزا، لن یتجاوزنا، لن تجاوزا، دیکھیں ایک تے گرا دی انہوں نے ہلکا کرنے کے لیے، لن تجاوزا، لن تجاوزا، دیکھیں جائز ہے، یہاں کبھی آپ سوچیں گرائی دیں، آپ نہ گرانا چاہیں نہ گرائیے، لن تتجاوزا پڑھیا، لن تجاوزا، لن تجاوزو، لن تجاوزی، لن تجاوزا، لن تجاوزنا، لن اتجاوزو، لن نتجاوزو، مضارع منصوب۔ اب انشاءاللہ باب تفاعل کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔